السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ حالیہ مانسون کا موسم پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بن کر سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ بارشوں کے باعث لوگوں کا کافی زیادہ مالی نقصان ہوتا تھا، لیکن اس بار مالی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تعداد میں جانی نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ حالیہ جو مانسون کی بارشیں ہیں انہوں نے ایک کوہرام بپا کر دیا ہے۔ اتنے زیادہ جانی نقصان کی وجہ سے کلاؤڈ کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کا ہونا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ میں بارش کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی اپنے ممکنہ راستے پر بہنے کے بجائے پہاڑی علاقوں میں پھیل جاتا ہے، جو کہ لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بھی بنتا ہے، جس کے باعث بڑے بڑے پتھر پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کر پہاڑوں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ جانی نقصان کی ایک بڑی وجہ یہی لینڈ سلائیڈنگ ہے، جس کے باعث اب تک کئی 100 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی تباہی اور پہاڑوں سے آتے پانی کے ریلے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو بہا لے جائیں، انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ NDMA کے مطابق 26 جون سے جاری مانسون بارشوں کے سلسلے کے باعث اب تک 660 افراد جاں بحق، جبکہ 900 سے زائد افراد جو ہیں مختلف واقعات میں زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ تعداد صوبہ خیبر پختونخوا کی ہے، جہاں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد تقریباً 400 کے قریب ہے۔ چیئرمین NDMA نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں میں مزید کلاؤڈ برسٹ کے امکانات موجود ہیں۔ دوسری جانب ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں پاکستان کے جنگلات کا رقبہ 18% تک کم ہوا ہے۔ اس کمی کے باعث خیبر پختونخوا سمیت پورا ملک موسمیاتی تبدیلی کی تباہ کاریوں کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ تباہ کاریاں شدید سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ کا باعث بن رہی ہیں۔ جہاں ایک جانب پورے ملک کو ان سنگین خطرات کا سامنا ہے، وہیں ہمارے سیاستدانوں کی سیاسی بلوغت کا عالم یہ ہے کہ اس قومی سانحے پر بھی ایک دوسرے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشنام ترازی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، لیکن وفاقی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس صورتحال میں ہماری مدد کریں۔ اگر وہ ہماری مدد نہیں کرتے تو وفاقی حکومت کی مرضی ہے۔ میرا صوبہ مدد لینے والوں میں سے نہیں، مدد دینے والوں میں سے ہے۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام وفاقی وزراء کو سیلابی علاقوں کا دورہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے، تاکہ وہاں کی جو حالات ہے، جو سچویشن ہے، اس کا نہ صرف اندازہ لگایا جا سکے بلکہ تمام انتظامات کی خود نگرانی کریں، تاکہ متاثرین کی امداد میں کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہو پائے۔ ایسے سنگین حالات میں ہمیں اپنی سیاست یا جو بھی ہماری کوئی اس طرح کی فیلیشنز ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر دکھوں اور غموں سے چور ان لوگوں کی دلجوئی کرنا چاہیے، جن کا میرا خیال ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ انسلابی ریلوں کی نظر ہو گئی۔ یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے کہ اس ایشو کے اوپر ایک تو یہ کہ سیاست ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمیں زیب دیتی ہے، دوسرا یہ کہ اس پوائنٹ تک ہم پہنچے کیوں ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ہم اپنی یوزول پالیٹکس تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ جو اتنا بڑا کلائمیٹ چینج کا ایک کاسٹ ہے جو ہمیں ہر سال پے کرنی پڑتی ہے، یہ ایک سکسیسو ہم سے جو ہے کوتاہیاں ہوئی ہیں سکسیسو ایئرز میں اور گورنمنٹس میں، وہ ہم نے کیوں کیا ہے، تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے اسپوکس پرسن ہے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نیاز اللہ نیازی صاحب نے جوائن کیا، سینئر ماہر قانون بھی آپ، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ سر میں تھوڑا سا اسی ایشو سے سینیٹر صاحب اگر شروع کر لوں بات چیت کہ یہ جو ایک سانحہ بن جاتا ہے ہر سال، اور اس دفعہ تو کچھ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ سر آپ لوگوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں، یہ بھی ایک دفعہ اپنا حصہ ڈال چکے ہیں حکومت میں، اور صوبے میں تو ان کی خیر اب ظاہر ہے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ حکومت میں رہ چکے ہیں۔ سر کہاں پہ ہم سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ ہم جو اتنے بڑے اور ریئل ایشوز ہیں ہم نے کبھی ان پہ کام ہی نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ قدرتی آفت تھی، اور محل میں موسمیاتی تبدیلی تو پوری دنیا میں ایک تھا، لیکن جتنا کچھ KPK میں ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ یہ تو ہے، تو اس میں تو دو رائے نہیں کہ سب جس طرح ہم نے ہندوستان کی جنگ میں ایک کردار تھا کہ سب قوم کٹھی تھی، یہاں سے قوم کٹھی، اور میرا خیال ہے آپ نے بات کی گنڈا پور صاحب کو اس طرح کی بات ہونی چاہیے، تو ہم اکٹھے ہیں۔ PM صاحب نے ایک ٹیم بھی بنا دی ہے جس میں مصدق ملک ہے، یہ مقام ہے کہ ہیلپ کریں، آرمی جو ہے وہ اس میں پوری شامل ہے، بریجز بنا رہے ہیں کہ لوگوں کے جتنے راستہ جو عارضی طور پہ بنتے ہیں وہ ہے، ایک ہیلی کاپٹر بھی کوئی ایسا ہو گیا، مراد ہے کہ مل کے یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس پہ آپ نے کہا کہ حکومتیں سب کی ہیں، KPK میں تو تیسری دفعہ حکومت ہے، ادھر بھی تھی، تو اس میں یہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اب بھی ہم یہ سیکھ لیں کہ اس طرح کی قدرتی آفت آئی۔ سر 18% جنگلات میں نے بھی بتایا ابتدائی میں، اس کی کمی کی وجہ سے یہ اتنا میسو کلائمیٹ چینج ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑا ہے۔ یہ حکومت میں آئے، انہوں نے بلین ٹری سونامی کی بات کی، وہ مسئلہ بھی آج تک ہم نے دیکھا کہ سیاست کی نظر ہی رہا۔ کیا اچھا ہوتا کہ سب جماعتیں مل کر کہتی کہ ہم حصہ ڈالیں گے اس بلین ٹری سونامی کے اندر، اس کا تو پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا نا، اپنا کوئی منصوبہ اناؤنس کر دیتی ہیں ان کے کاؤنٹر میں، لیکن ان ایریاز پہ کام ہی نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ سوال ہے۔ میں یہ آپ کا یہ دیکھیں، ہماری سب سیاسی جماعتوں کو کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے نا کسی جماعت کا، تو وہ اس کا شروعات ہوتی ہے 1 سال 2 سال
हुकूमत अगर चली जाती है तो उस मंसूबे को तो बिल्कुल बिठा, या कोई भी है, मैं एक बात करता हूँ, हम इसमें ये नहीं देखते कि इसे नेशनल इंटरेस्ट है, ये इतना पैसा लग गया है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, बाकी सियासी बातों ने सीख लिया। पहले हमारी, आप खुद देखें कि नून और पीपल्स पार्टी में कितना कुछ होता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि पीटीआई को भी सीख लेना चाहिए, और ये ज़रूरी है। अगर नहीं सीखते तो जब और हो जाएगी परेशानी, क्योंकि ये अपने आप से खुद लड़ रहे हैं। ये देखें इनके कितने ग्रुप बने हुए हैं। मैं कहता हूँ जी इस पे भी एक ही हो जाए, गंडापुर का काम है, ये बयान नहीं देना चाहिए। चले, मैं ये जो ग्रुपिंग है और जो इसमें आपकी नहीं भी है तो हम कर लेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। ये वफाक देखें, चारों सूबा वफाक है ना, उसमें गिलगित भी है, आज़ाद कश्मीर भी है, सब कुछ, तो वहाँ कुछ भी ऐसी होती है कुछ। लेकिन एक बात आपकी दुरुस्त है, आप सही कह रहे हैं, मैं जरा न्याय साहब को इसमें शामिल करूँ कि सर प्राइम मिनिस्टर ने ज़बानी जमा खर्च नहीं किया, उन्होंने सीनियर जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनका एक पूरा एक कमेटी बनाई है, एक डेलीगेशन कह लें बनाया, और कहा है कि जाके इन पर्सन मॉनिटर करें कि KPK में क्या सिचुएशन है, ताकि विफाक जो मदद कर सकता है वो करे। ये क्यों जो है वो इस तरह के सुल्तान राही वाले बयान जो है वो दे देते हैं गंडापुर साहब हर इशू के ऊपर? ये एक बड़ी नेशनल ट्रेजेडी है, इस पर तो गुरेज करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जशफीन, सबसे पहले तो ये है कि ये कल और आज का जो दिन है, जिस तरीके से ये क्लाउड बस्ट हुआ और अचानक ये कहते हैं कि ये NDM ने कहा है कि ये सेकंड भी नहीं लेता है, इस तरीके से ये बादल फटता है और ये पूरा बहा के ले जाता है। और कितनी जाने, और अभी मज़ीद भी खुदा न खास्ता में महफूज रखें, मज़ीद प्रेडिक्शंस भी हैं। कितने लोग जो हैं 209 के करीब, वहाँ वो एक जो गाँव है बुनेर का, जो बैरिस्टर गोहर का हल्का भी है, उसमें से वो बाबा पीर एक गाँव है जिसमें से इतने लोगों की डेथ हुई और लोग अभी नीचे मलबे के दबे हुए हैं। और पूरे सवात में, चकदरा में देखें, आगे जो सवात के इलाके हैं साथ, सब में कोई कितने डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हुए। अच्छा, ये जो कुदरती आफात से अगर अमवात पंजाब में हूँ या KPK में हूँ या बलूचिस्तान में हूँ या सिंध में हूँ, ये हम सब का पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है कि पैरामाउंट जो है वो रियासत पाकिस्तान है, और रियासत पाकिस्तान से अवाम सारी जुड़ी हुई है, और अवाम ही उस रियासत के साथ ही है, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब मुल्क के अंदर जो हालात हैं, मैं जो है ना भट्ट साहब की बात से ज़रा हट के और बात करूँगा। हर गवर्नमेंट देखें 35 साल से ये आ रहे हैं, हम उधर 3 टर्म से आ रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह हम चीज़ों को नहीं देखते, वहाँ पे एक टिम्बर माफिया है जो ख़ासकर AJK में और जहाँ जो है KPK में, हमारी गवर्नमेंट हो या जिसकी भी हो, वो उसको आप देखो कि वहाँ जो लकड़ी काटी जाती है, और यही एक बन रहा है। वो महकमा मौसमियात के दो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब जंगलात काट देते हैं तो आपका दर्जा हरारत पहाड़ों पे बढ़ जाता है। तो जिस तरह पंजाब में लैंड माफिया है, हमारी हुकूमतें लेजिस्लेशन, ये तो असम्बली में बैठे हैं। रात भी मैं किसी मीडिया पे था कि भाई आप लोग जो असम्बली में बैठे हो, लेजिस्लेशन तो करते हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप क्यों नहीं कड़ा हाथ डालते करप्शन के ऊपर? आपको करप्शन के ऊपर कड़ा हाथ डालना चाहिए कि आपकी गुड गवर्नेंस क्या है। वहाँ ब्यूरोक्रेसी भी है, वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी है, वहाँ पटवारी भी है, वहाँ पुलिस भी है, जो भी इन्वॉल्व है करप्शन में और गलत काम में, क्रैक डाउन। और दूसरा इंक्रोचमेंट पे मैं जहाँ CD का कुछ अर्सा काम करता रहा हूँ, उनका लीगल एडवाइज़र, यकीन करें जशफीन के CDA की एक्वायर्ड लैंड के ऊपर लोग घर बनाते हैं और उसमें महकमा उनके साथ मिला होता है, और फिर वो कोर्ट से जाके स्टे करवा लेते हैं। ये चीज़ें नहीं होती। ये चीजें हुकूमतों को देखनी है गुड गवर्नेंस के लिए। मैंने इसीलिए कहा ना सर, चाहे उनकी हो चाहे आपकी हो, सबकी हुकूमतों में ये चीजें ओवरलुक की गई हैं। NDM है उसको देखना है, फिर इनका आपस में जो प्रोविंशियल NDM है इनकी कोऑर्डिनेशन, फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर अब देखो ना NGOs, अब जमात इस्लामी की हम बात करते हैं वो सबसे पहले पहुंच गए। वो एक मुनज़्ज़म तरीके से जमात है और वो रिलीफ देने के लिए बातों से पहले पहुंच गए। इसमें फिर मैं कहूँगी प्राइम मिनिस्टर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जहाँ पर वो सही बात करें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस ट्रेजेडी के अंदर ना कोई सूबाई हुकूमत है ना कोई वफाकी हुकूमत है, हम सब पाकिस्तान और एक ही। मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब की, मैं कल एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उसने कहा कि जितनी NGO, जितने मुझे फ़ोन आए, मैं प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब की चीफ मिनिस्टर का, सबका शुक्रगुजार उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है उसके तर्जमान ने, अगर तर्जमान आप ऑनलाइन ले लेती ना उनको, उन्होंने कहा कि अभी तक हमें फेडरल से या पंजाब से इमदाद नहीं है, जिससे उसने गुस्से में बयान दिया है। वो कहता है कि मुझे कुछ भी करना पड़ेगा इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, अपने सूबे के लोगों के लिए, मुझे जितने वसाइल भी बरूए कार लाने पड़े मैं लाऊंगा,
क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लोग जहाँ बैठे, अब देखना ये है कि लोग जहाँ घर बनाते हैं ना, आपने देखा ना वो कस्सी देखते हैं, ना नाला देखते हैं, ना दरिया की जगह देखते हैं, उनको कहीं आबाद भी और करना है, ज़मीन भी और देनी, कहीं और आबाद करना। उसने कहा मैं अपने वसाइल अपने लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, फिर आप देखें कि फौज अदारा वो हर जगह पे जा रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर, सिविल एविएशन के लोग, सारे चीज़ें हो रही हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि हमें लड़ाई वाली इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है। ये मशवरा साहब को दिलवाना, मैं एक ब्रेक लूं, ब्रेक साहब ने एक अच्छी बात की, हम तो यही चाहते हैं कि भाई हम तो सारा कुछ कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उन्होंने कहा लेट हो गई है शायद, देखें वो एक बड़ी लेट किधर हो गई, वो एक बड़ी ट्रैजिक सिचुएशन में है। जो अमीर मुकाम है या दूसरे एक हमारे वो मिनिस्टर हैं, नहीं बात इमदाद की ना, खाली विजिट की तो नहीं है ना, सारे जा रहे हैं अपने के, वो भी केपीके से है ना, मददगार है और बट साहब को कहता हूं कि अमीर मकाम साहब भी अपनी इंक्रोचमेंट जो की हुई है ना वो भी खत्म कर दे। लेकिन एक बात है कि प्लीज किसी जगह पे इकट्ठे हो जाएं। आपकी जिंदगी का ये कि ख्वाहिश है कि हम इकट्ठे नहीं होना, वरना हम डिलूट हो जाएंगे। मुझे तो यही नजर आता है। आप इसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी, व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके ये इशू हो चाहे कोई और रियल इशू हो, इस मुल्क में रहने वाले लोगों के वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इकट्ठा होना सोल्यूशन है। इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे सेंटर साहब, बल्कि आपने ये नुकता उठाया, आपने कहा कि मिलकर बैठना, उसी से बात जो है वो आगे बढ़ेगी। उस मिल के बैठने की का ही एक सिलसिला था, ANP की एक बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, आप लोग गए, पीपल्स पार्टी जो है उनकी भी नुमाइंदगी हमने वहाँ पे देखी। मैं न्याय साहब से पूछूंगी PTI क्यों नहीं गई, लेकिन सर आप लोगों के एंड पर ये कि बातें बहुत अच्छी अच्छी की। इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो वैसे भी गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं, उन्होंने कहा जी कि नेशनल डायलॉग जो है उसकी ज़रूरत है और हम फैसिलिटेट करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं जाता हूँ प्राइम मिनिस्टर के पास, हम इसको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन जब एलामिया पढ़ा गया, वॉकआउट कर दिया, चले गए, उठ के साइन नहीं किया। तारिक फजल चौधरी साहब ने भी और इरफान सिद्दीकी साहब ने भी। तो मुझे बताएं कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर वहां पर मौजूदगी को खाली इंडोर्स करने में क्या प्रॉब्लम है? एक बात है, मुझे बताएं, हम हुकूमत है, हमें उन्होंने लामिया पेश करना था, तो हम क्या उन्होंने बुलाई थी भैया, तो फिर जाते ही नहीं देखे ना, नहीं हम आ गए, चले गए, शामिल हो गए APC में, वही हमें आपने पेश करना है तो हमसे क्या साइन कराएंगे? ये तो क्या हमें देखे बात है। दूसरी बात है लेजिस्लेशन वाली बात की, अपोजिशन में ये बैठे हैं ना, ये कभी इस तरफ आए, कभी एक साथ बैठने की कोशिश की है? हुकूमत है आपको बुलाती है, PM साहब ने अभी भी बुलाया, जब भी बुलाया कि आ जाए। मुझे नहीं समझ आती, ये कहते हैं जी हमने आपसे नहीं बात करनी, हमने उनसे बात, वो कहते हैं जी हमने आपसे बात नहीं करनी। और भाई आपने अगर उनसे आप बात करते हैं जमहूरियत की, सर खाली बुलाने से आपको लगता है बात बन जाएगी? बयान देने से आप लोगों को कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे इनको साथ बिठाने के लिए। सबसे पहले टू बिगिन विद इनकी लीडर से मुलाकात का ही कोई सिस्टम सीधा करना। देखिए एक मैं आपको बात आज बताऊं, ये हाई कोर्ट से ऑर्डर है, हाई कोर्ट की हर बात की इम्प्लीमेंटेशन जिसको वायलेट करती है, कोई वायलेट जाते हैं, ये जेल की जो मैनेजमेंट है वो हर मंगल और हर जुमेरात को ये जाते हैं। देखें करते क्या है, ये वहाँ जाके इकट्ठे करने के लिए, वहाँ मीडिया से बात करने के लिए जाते हैं, जिससे मिलना होता है वो मिलता है। हमने तो नियाजी साहब ने लिस्ट बनाने वालों में शामिल है, इनकी मुलाकात नहीं होती। नहीं देखे ना, ये मार्च अप्रैल में लास्ट मुलाकात। ये बता सकते हैं कि जब आपने हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, ना पंजाब हुकूमत ना कुछ। ये इनके कहते हैं जी इमरान खान ने कहा जी मुझे ये खाना चाहिए, प्रोवाइड कर दिया। कोर्ट का क्या, आप बार-बार कह रहे कोर्ट का क्या ऑर्डर है, आपको पता है? नहीं कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जो ये लिस्ट है वो उनसे मिले। वो देखे ना राजा जो ये लिस्ट देते हैं वो उनकी मुलाकात होती है। देखे मुलाकात होती है ना जी। अच्छा मुझे बताएं, ये कल भी लिस्ट देंगे, मैं अभी बता देता हूँ, ये मेरे से ये बात और फैमिली भी है, ये अदालत में जो लिस्ट देते हैं। अच्छा अब होता क्या है, वो जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो क्या नाम है उनका, राजा साहब, सलमान अकरम राजा की आपने बातें सुनी थी, जिसके मैंने नाम दिए वो नहीं गए, दूसरे चले गए, ये बात होती है ना। अच्छा बाहर जो खड़ा कहते हैं जी हम आए नहीं थे, कभी ये 7-8 बजे रात को खड़े होते हैं, देखो भाई वो जेल है, उससे कोई मेन्यू नहीं सर, वो जाते हैं मुलाकात के वक्त, उसके बाद प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े रहते हैं अदालत के। आप लोग जाने नहीं देंगे, आपने खुद बात कर दी ना। ये वहाँ जाते इसलिए, अलीमा बाजी आप देखते हैं जाती है, उन्होंने पाँव में जूते नहीं पहने हुए, वो फुटपाथ पे बैठी है। सर आप मुलाकात करने थे, उनको मौका ही नहीं मिलेगा तस्वीर खींचने का, आप मुलाकात करने। अच्छा चलो, कल मंगल है ना, कमिट करके जाए, न्याय साहब के पास लिस्ट है 6 लोगों की मुलाकात आप इंश्योर करेंगे। आप सिटिंग सेंटर बड़े पावरफुल हैं, आप गवर्नमेंट में, आप करवा दें मुलाकात। मेरे से एक वादा कर ले कि ये सारे जो PTI के वो एक ही पेज पे होंगे, वहाँ जाके होता क्या है? सर लिस्ट एक ही होती है हर मंगल को, अदालत के लिए जाएंगे ये नहीं, हर लिस्ट अदालत को तो नहीं देगी ना। नहीं अदालत को देते हैं, ये इन्होंने कहा हम जो ये उनसे पूछ ले
कोर्ट ने कहा जी हमें, उन्होंने कहा जी हम जो नाम लिख के देंगे, राजा उन्होंने कहा अपना जो जनरल सेक्रेटरी आपके कि उनको वो लिस्ट देंगे, वो जाएंगे बंदे अंदर। सर हमारी कम्युनिटी के 2 जर्नलिस्ट जिनके नाम इन्होंने लिस्ट में डाले, और एक तो आपकी डिफेंस मिनिस्टर की दावत पर गई है डयाला तक, अलीना शिगरी साहिबा जो हैं, उनकी मुलाकात भी नहीं होने दी आप लोगों ने। मैं इनकी क्या गारंटी लूं आपसे, ये तो कहीं उन्हीं की जमात के। फिर एक बात बताता हूँ, जिन्होंने मिलना होता है वो सुबह जाके ना 6 बजे खड़े हो जाते हैं कि अच्छा आप सहाफियों को भी यही कहेंगे कि वो भी मीडिया ऑप्टिक्स के लिए गए थे? मैं तो सहाफियों का सवाल पूछा। मैंने आपको बात बताऊँ, सबसे पहले वो एक कैदी है, वो पीसी होटल में नहीं बैठा, नवाज शरीफ साहब कहते नहीं थे वो पीसी होटल में। तो हमारी कभी आपने देखा जगह? सर मैं खुद मुलाकात करके आई उनसे, जब वो जेल में थे, मरियम बीबी से मुलाकात की मैंने, वो जेल में थी। आपने क्या हमेशा देखा वो जेल के बाहर लड़ते हुए? कभी देखा आपने? सर पता है जिस दिन मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम भी उस कमरे में 30 से 35 लोग नहीं होंगे। मैं और बात कर रहा हूँ, यहाँ तो अनथिंकेबल है कि 35 बंदे इकट्ठा चला जाए खान साहब से मिलने। क्या आपने मैं जेल के बाहर देखा इस तरह लड़ते? जरूरत नहीं पड़ती थी ना सर, 35 लोगों को अंदर जाने दिया तो लड़ना क्यों है? उनका इनका काम भी यही है, ये आपस में। अच्छा मैं न्याय साहब से पूछ, न्याय साहब आप लोगों का काम है, आप लोग मीडिया ऑप्टिक्स के लिए करते हैं। अलीमा खान साहिबा के लिए भी अच्छी मीडिया ऑप्टिक्स है कि वो कह रहे हैं जी वो चप्पल उतार के वहाँ बैठ जाती हैं और वो अंदर। देखें ये तो जजफीन आपस में लड़ने वाली बात ही नहीं है। मैं अब लीगल पोजीशन आपको बता देता हूँ, बट साहब सुन लें। मुलाकातों का सिलसिला जारी था, शुरू से मुलाकात खान साहब की लोगों की नहीं हो रही थी। मुख्तलिफ लोग हाई कोर्ट में जाके अपनी पटिशन डाल रहे थे कि जी हमें मुलाकात करवाई जाए, पॉलिटिशियन भी, वकला भी, सारे। एक लार्जर बेंच बना, उन्होंने सारी पटिशन इकट्ठी कर कंसोलिडेट कर दी और उस पर एक कंसोलिडेटेड आर्डर किया। उसमें हमारी तरफ से जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा साहब पेश हुए, मैं भी मौजूद था, जेल अथॉरिटीज़ भी आई, जेल अथॉरिटीज़ को बुला लिया गया। इनका सुपरिटेंडेंट जेल ये कहते हैं हम क्या करें, सुपरिटेंडेंट जेल पंजाब गवर्नमेंट का है जो गफूर अंजम साहब है। ये सारे आए, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जी मुलाकात का ये जो मैकेनिज़्म है तय हो गया दोनों पार्टीज़ के दरमियान। तय क्या हुआ कि हर ट्यूसडे को वीकली 6 वकला और उनकी फैमिली के लोग, जो उसकी बहनें हैं तीनों और जो उसके फैमिली है, ठीक है, और इसी तरह बुशरा बीबी की भी फैमिली, और हर जो थर्सडे है उसमें 6 वकला 6 लोग फ्रेंड्स, उसमें लफ्ज़ है जेल मैनुअल फ्रेंड्स मीटिंग, उसमें पॉलिटिशियन आप मीडिया कोई भी आ जाए। इसको जब इम्प्लीमेंट कराया, तय हो गया, हमने जाके लिस्ट दी, उस लिस्ट को हम प्रॉपर भेजते हैं। एक सुपरिटेंडेंट को हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, एक उनको टीसीएस भी करते हैं और उनको एक जाके पर्सनली भी रिसीव करवाते हैं। अब इसके बावजूद ये एक हम कहते हैं अदलिया के आर्डर को हम किस तरीके के साथ खड़े हैं, हम यकीन करते हैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी भी, और यही खान साहब कहते हैं। जब हम जाते हैं, 2 मुलाकातें थीं, तो पहली मुलाकात थी हमारी 27/3 को, वो करवाई, और 2 अप्रैल से लेके हर लिस्ट पे मेरा नाम एज ए स्पोक्स पर्सन होता है, ठीक है। और लेकिन आपकी मुलाकात नहीं, मेरी मुलाकात 2 मार्च, और आज क्या डेट है, आज अगस्त की 18 है। अब 5 महीने से ऊपर हो गई है। क्या अब हम ये कहते हैं कि बाहर जाके तमाशा लगाते हैं जो उनकी बहन, भाई हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है? ना हम आपकी तरह अदालतों पे हमले कर रहे हैं, जहाँ हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जाके जजों पे हमले कर दें, हम वो भी नहीं कर रहे हैं। सब लोग नियत पे डाउट कर रहे हैं, नहीं नियत पे डाउट कर रहे हैं। मेरा नाम डाल दे सर लिस्ट में, बट साहब मेरी मुलाकात करवाएंगे वाला भी जवाब दे दूं ना, मैं मेरा पूरा जवाब जरूर। अच्छा, एक आदमी है जिसके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, वो अदारे बना रहा है पाकिस्तान के, वो कैंसर हॉस्पिटल बनाता है, वो नमल यूनिवर्सिटी बनाता है, वो आपके लिए वर्ल्ड कप जीत के लाता है मुल्क। आप इमरान खान के बात तो कंप्लीट होने दें, आप उसके क्लिप्स चला के दिखा दें, हज़ारों इल्ज़ाम उस पर लगे। कोई यहूदियों का लगा, कभी कहा जी ये इसराइल का झंडा लगा रहा है, कभी कुछ का, कभी कुछ का, और वो कहता है मैं मुहब्बे वतन हूँ और मेरी जान से इदारा जो फ़ौज है वो ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए कि वो मुल्क का दिफा करते हैं। अब आके ये कहते हैं कि जी इमरान खान तो ये है, इमरान खान तो वो, उसने कौन सी ऐसी बात की? अच्छा, वो ये कहता है कि अगर मैं 9 मई में भी इन्वॉल्व हूँ, 2 साल तो हो गए, तो अगर आप कहते हैं माफ़ी की बात, जिस तरह आप सुहेल बड़ैच साहब की बातें चल रही हैं, अब जशफीन एक बात है, अगर जुर्म हुआ है ना, भट्ट साहब को पता है, जुर्म पे एक बंदा माफ़ी मांगता है, इट मीन्स कि उस सिहत जुर्म से इनकार नहीं किया। हाँ। उसने क्या किया? कन्फेस कर लिया। अब 2 साल से वो कहता है कि ना मैं ले आओ, क्या चीज़ वो ले आओ, कमीशन बना दो या फुटेज निकाल दो, सीसीटीवी, और उसको पकड़ा कहां से? वो कहते हैं फुटेज सीसीटीवी क्यों निकाल रहे? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अपने कैमरों से बनाई हुई आप लोगों ने। उसकी बेलें सुप्रीम कोर्ट में है, कल 5 बेलें लगी हुई हैं।
اب وہ کہتا ہے کہ جی آپ 180 عدت جیسا مقدمہ سائفر جیسا کر لیا، آئسولیشن میں آپ نے رکھ لیا. انہوں نے کہا نا ان کا جو ڈرائنگ روم بنا ہوا تھا، سیاست دانوں سے اور میڈیا سے نواز شریف ملاقات کرتے تھے. ایک آدمی کو ہمیں ملنے نہیں دیتے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی رات تک کیوں بڑھے، رات کو جنہوں نے ملنا ہوتا ہے وہ رات کو خان سے مل لیتے ہیں. ہمیں مراد ہے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور جتنا ملک کا خیر خواہ خان صاحب ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی ہے ہی نہیں. بریک لے لو سر. یہ جو آپ نے ابھی ایک سینئر جرنلسٹ کا ایک مشورہ اس کے حوالے سے بھی بات کی، تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک لو، بریک سے واپس آ کے بٹ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی سر. فی الحال میں بریک پہ جا رہی ہوں، مجھے ایک بریک لینی ہے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی یہاں پر مل بیٹھ کر آگے بڑھنے کی بات ہو رہی تھی، اور وہ ملاقات کی بات کے اوپر آپ کچھ. ہاں جی میں اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نجی صاحب کو ادھر کہ اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کہیں کہ بھئی آپ حکومت سے بات کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں، آج بھی کہتا ہوں، لیکن انہوں نے بات کرنے ان کا طریقہ ہو رہا ہے. ان کا یہ مائنڈ ہے ہی نہیں کہ ہم نے بیٹھ کے کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، اس میں ہم نے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، شامل ہونا ہے. نہیں، یہ اٹھتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ اب آپ کی بات ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ اسمبلی میں ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا. بھائی جان جنہوں نے جانا تھا نا وہ اسمبلی آتے ہی نا، وہ تھوڑا سا کیونکہ وہ انتظار کرتے رہے 4 بجے تک. تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ خود ہے، یہ اپنے لیے خود ایسی حالات پیدا کرتے ہیں. انہوں نے ابھی کورٹ کی بات کی، میں پھر کہوں گا کہ سلیمان اکرم راجہ صاحب نے لکھ کے دیا کہ یہ حکم ہے عمران خان صاحب کا بھی، اور ہم نے عدالت میں لکھ کے دے دیا کہ باہر آ کے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی ایسی ٹاک نہیں ہوگی. ہر روز اڈیالہ جیل کے باہر نہیں کریں گے. تو کس جگہ کر رہے ہیں وہ؟ صرف ٹاک شوز پہ آ کے بتاتے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کے. دیکھیں نا، میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کی بڑی ہیلپ کرتی ہے. میں وہی کہنے لگا ہوں، میں آپ کو فیکچوئل فوٹیج بتا دیتا ہوں. مراد یہ ہے کہ یہ نارمل چیزیں ہیں. دیکھیں یہ سب سے پہلے ایک ہو جائے. اگر یہ سمجھتے ہیں یہ ایک ہوتے نہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کوشش کی عمران خان باہر ہے. یہ ہمیشہ جب نکلتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ کوشش نہیں کرتے کہ عمران خان باہر ہیں. اس حوالے سے ایک مشورہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے سہیل وڈائی صاحب، ان کا آپ نے دیکھا ہوگا سر، مشورہ دیا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب آپ تو کہتے تھے کہ یو ٹرن اچھا ہوتا ہے، تو یہ یو ٹرن جو ہے یہ قومی مفاد میں لے کے دیکھ لیں، معافی شافی مانگ لیں، اس مسئلے کو رفع دفع کریں. اچھا ایک تو بٹ صاحب نے کہا نا کہ یہ اپوزیشن والے اور کہیں اکٹھے بھی نہیں اور مذاکرات بھی نہیں کرتے. دیکھیں جشفین، جہاں آپ نے اتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر دی ہے کہ جس اسمبلی میں آپ کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، جس سینٹ میں آپ کا اپوزیشن لیڈر فارغ ہو گیا، جہاں آپ نے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر فارغ کر دیا، آپ نے ایسا ریفرنس بھیجا اسپیکر نے پہلی دفعہ کہ کوئی انہوں نے کچھ، میں تو کہیں آئین اور قانون نظر ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بولے ہیں ان کا ریفرنس بھیجو اور ان کو ڈی سیٹ کر دو 26. ڈی سیٹ تو چلے انہوں نے کیا ہیسٹ میں کیا، لیکن سر ڈسکوالیفائی تو عدالتوں سے ہوئے نا. ان کے ساتھ مذاکرات والی، یہی گوہر صاحب نے کہ مذاکرات والی کوئی بات بچی ہے، کیونکہ ہم جو 8 فروری سے چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی مشکلات سے اسمبل چھیننے کے بعد الیکشن لڑے اور کس طریقے سے پہنچے، اور 200 سیٹ سے 80 سیٹ پہ آئے، اور 80 سیٹ سے پھر انہوں نے 77 سیٹیں بھی گئیں ریزرو سیٹیں جو، اور انہوں نے الیکشن جو پنجاب میں ٹریبیونل نہیں بننے دیے، پھر جو ڈسکوالیفائی ہو گئے تو پھر بھی مذاکرات کا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. مینڈیٹ تو ہمارے پاس ہے. اب آ جائیں سہیل وڈائی صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ. میں بھی پڑھ رہا ہوں، آج بھی کالم لکھا ہے، اور انہوں نے وہ یو ٹرن کی بات کی. اٹ مینس کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے اپنے ٹویٹ میں بھی کہ خان صاحب یو ٹرن لیں اور یہ آگے ملک کے استحکام کے لیے چلنے دیں. تو پھر یہ بات مان لیں کہ خان صاحب نے جرم نہیں کیا. خان صاحب، میں ٹو دا ایکسٹینٹ آف ترجمان عمران خان کی بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ آپ لے آئیں CCTV فوٹیج، آپ لے آئیں کمیشن بنا لیں اگر میں نے جرم کیا ہے. اور خان صاحب کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اریسٹ کر رہے ہیں. تو اگر وہ کنفیس کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، سہیل وڈائی صاحب کو لیگل چیز کا نہیں پتا، تو اٹ مینس کہ وہ کنفیس کرے گا کہ میں نے جرم کیا ہے. یہی تو لڑائی لڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے ٹرائل چلے گا، میں پتہ چلے گا. جو 100 جو کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی صوفے کے پیچھے چھپا تھا اور وہ 2 گواہ پھرتے رہے، ٹیبل کے نیچے تھا. تو یہ 109 بھٹو والے کیس میں ثابت ہو چکا. بڑی کنکریٹ ایویڈنس چاہیے. تو وہ اب کل خان صاحب کی بیل بھی پینڈنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ خان صاحب نے جو چیز پہ بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے کہ 8 فروری جتنا میرا نقصان ہو چکا ہے اور میں جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑوں. ایکچولی یہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. جب اس نے کہہ دیا تھا کہ میں یو ٹرن نہیں ہو سکتا، آپ کہہ رہے ہیں. اور خان صاحب نے کہا کہ چاہے مقدمے جو بھی ہیں
میں ان مقدموں کو فیس کروں گا اور وہ کر رہا ہے. فیس کریں. سر ایک بات آپ اب بالکل ایڈ کر لیں کہ نیازی صاحب کی ایک بات کو ضرور رسپونڈ کریں کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں مذاکرات, دوسری طرف جو عمل ہے سر وہ ساتھ نہیں جاتا نا مذاکرات کے اس آفر کے. اسپیکر صاحب نے واقعی جس جلد بازی میں ڈی سیٹ کیا ممبرس کو کرنے کے لیے موو کر دیا ہر معاملے کو, تو ایسا لگا کہ بڑی جلدی میں تھا کہ جان چھوٹے کسی طریقے سے. انہوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے سزا معطل ہو جائے. دیکھیں سب سے پہلے بات آپ کو بتاؤں, پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے اس 2 سال میں. کون قیدی ہے؟ جس نے 9 مئی کیا ہے, جس نے جا کے ڈی چوک میں جا کے نا ریڈ زون میں گزر کے وہاں جا کے پولیس والوں پہ حملے کیے ہیں, فائرنگ کی ہے. ایک بات بتاؤں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اب ڈی سیٹ کون لوگ ہوئے ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں؟ آپ بتائیں, عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا ہے مجھے CCTV فوٹیج دکھا دیں. اس اسکول کے میں کہتا ہوں پنڈی گئے پاکستان کے ہر بچے سے پوچھیں کہ 9 مئی کس نے کیا, وہ جھنڈے کس کے تھے, وہ ڈاکٹر راشدہ کون تھی, وہ جس نے پینٹ اٹھائی تھی وہ کون تھا, وہ تو کہہ رہے تھے تمہیں نہیں چھوڑیں گے, تم نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے. ایک بندے کا آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون تھا, شاہ محمود قریشی کون تھے؟ ہر مقدمے میں بری ہوتے جا رہے ہیں شاہ محمود قریشی. اب آپ مجھے نہیں میں سوال, آپ یہ کہتے ہیں نا سیاسی قیدی کوئی نہیں ہے سر, تو کیا وہ بھی سیاسی قیدی ابھی بھی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں ہے وہ سیاسی قیدی, نہیں وہ اس میں بری اور عدالتیں بری کر رہی ہیں. جس میں عدالتیں بری ہیں, اگر باقی میں اس کی ضمانت ہوتی ہے وہ باہر آ جائے گا. شاہ محمود قریشی کو کیوں چھوڑ دیا؟ 2 سال واپس کیسے آئیں گے؟ وہ تو واپس آ جائیں گے. 9 مئی میں تھے نا, 9 مئی میں شاہ محمود قریشی بری ہو گئے کیونکہ وہ یہاں تھے ہی نہیں. چلیں وہ تو میں آپ کی بات مان رہی ہوں. میں یہ پوچھ رہی ہوں, سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ ایک شخص جو یہاں تھا ہی نہیں, 2-2.5 سال سے آپ نے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے, وہ 2 سال کون واپس لائے؟ دیکھیں جب سیاسی قیدی تو ہو گئے. میں ایک بات بتاؤں, یہ لوگ چلے گئے عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا کہ جی جو سیولین ان کا کیس جو ہے وہ آرمی کے عدالتوں میں نہیں چل سکتا. سال ڈیڑھ تو وہ رکا رہا نا. یہ خود اس طرح کرتے ہیں, یہ اگر جلدی سزائیں ہوئے کہتے ہیں جی جلدی کی ہے, آپ کہتے ہیں اتنی دیر لگائی ہے. میں نے آپ لوگوں سے آپ لوگوں والا سوال ہی پوچھا. آپ لوگ ہمیشہ کہتے تھے میاں صاحب کا جیل کا وقت کون واپس لائے گا, مریم بی بی کا جیل کا وقت کون. میں تو اس لیے سوال پوچھ رہی ہوں کہ شاہ محمود قریشی, میرے پاس ایک ایگزامپل تو ہے نا اس وقت. میں اس کو دوسری طرف آپ کو 1 منٹ نیازی صاحب کے لے کے جاتا ہوں کہ اگر اپنا شاہ محمود قریشی ہوتا, اس نے کوئی ایویڈنس دے کہ میں موجود نہیں تھا, عدالت نے اس کو بری کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ اگر کچھ کریں گے اور آپ کہیں گے جی عمران خان آج تک نہیں مانا اور نہ مانے گا. دوسری بات, یہ جیل میں ہے 190 ملین, میں نے تو نہیں کہا نا آپ اس ملک ریاض کے پیسے جو ہیں وہ اس کے جرمانے میں جمع کرا دیں. اور دوسری بات یہ ہے, آج پھر کہتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے, عمران خان اگر اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا, بات کرے, حکومت آپ بھی تیار ہے, آج بھی تیار ہے, یہ بتائیں اناؤنس کریں کون سے بندے ہیں. وہ عمران خان جن بندوں کا اناؤنس کرتا ہے 3 دن بعد کہتا ہے نہیں بات کرنی, تو یہ رویہ اس کا ختم نہیں ہوگا. چاہتی نیازی صاحب سے, لیکن میرے پاس وقت اب بالکل ختم ہو گیا. میں آپ سے بعد میں پروگرام کے بعد پوچھتی ہوں. بہت شکریہ آپ کے نیازی اللہ نیازی صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سینٹر ناصر بٹ صاحب سے تھینک یو فار یور ٹائم. نیوز ٹاک سے ویورز آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.